किसान अंदोलन नूं 6 महीने हो चुके ने। इन्हां 6 महीनों के उत्ते असीं एक सीरीज़ शुरू करन लगे हाँ, किसान अंदोलन दे किस्से। तो सानूं लग्या वो गल्लां वो किस्से जिहड़े कैमरे ते नहीं आए जां जिहड़े साडे तजर्बे सी, जो किसान अंदोलन दे नाल साडा एक तजर्बा रहा। गैस के गोले छड्डे जा रहे, अथरू गैस के गोले तुहानूं दिखा रहे हैं। जदों किसान उत्थों शुरू करते ने ट्रालियां भरनियां, जो कहा जा रहा सी 6-6 महीनों का राशन लैके चले हाँ, उसी अपनी अखां च देखा। हाँ जी, राशन पानी असीं बन के तुरे होए 6-6 महीनों का साडा राशन पानी तैयार है, साडे नाल है, किसी मूहरे हत्थ भी नहीं कड्डना। 25 तरीक नूं चाले पैंदे ने शंभू तो सब तो पहला बैरीयर तोड़े जाते हैं। 24 तरीक की रात नूं नवदीप वाटर कैनन वाला वाटर मोड़ दिंदा है। ते असीं इंटरव्यू किया, इंटरव्यू करते ही पता लग्या भी शंभू के उत्ते गाह पै चुक्या है पूरा। शंभू के तो जी बैरीकेड तोड़े जा रहे हैं, अथरू गैस के गोले। असीं उत्थों सवेरे उत्थों चले आके असीं वापस, क्योंकि नाके बहुत सी रात साडे देखद्या टुटन लगे ने जिहड़े बैरीकेड। बाद चों गाने बन के स्वराजां पिछे बैरीकेड पाए हुए आ। असीं पानीपत के नेड़े ढाबे ते गड्डी लाई, क्योंकि मौका नहीं सीगा कि किसी होटल जावांगे, होर जावांगे, बड़ा औखा हो जू। उठे असीं ते चल पे। सवेरे सानूं लग्या कि नहीं, मोर्चा तो दिल्ली पहुँच जाना, भी रामलीला मैदान चले जाणगे। पता नहीं किते, किसी को कुछ नहीं पता सी। जिन्हों पुछया करिए भी की है, किधर नूं जाना, किसी को कुछ ना पता होया करे। सब तो पहला असीं जदों शिंघू जाके पहुँच गए, शिंघू जाके आराम नाल सारे बैठे सी। शिंघू पुलिस ने माहौल जा बनाता कि अगे ना लंघण, पर यह नहीं पता सी किसी नूं जाना कित्थे आगा, कित्थे रुकीए। कोई प्लैनिंग नहीं सी सिंघू दी। जिथे पुलिस ने रोक लिया, यानी कुछ नाके तोड़ते गए, अगे दिल्ली पुलिस सी, दिल्ली पुलिस ने बहुत वड्डी बैरीकेडिंग की सी। तो इन्ने चलदियां असीं थले रिपोर्ट करन लगे, पहला अथरू गैस का गोला चलिया। ये गोले किस तरीके दे नाल छड्डे जा रहे हैं, पुलिस के वल्लों तुहानूं दिखा रहे हैं। उपरले पासों चढ़ के फिर जो अथरू गैस के गोले ते गोरे भराए गए, फिर नदीप होरां वाली जथेबंदी ने वो गोले पिछे नूं चक सिੱਟੇ। साडे याद आ उदन दा, मेरे याद आ शाम नूं, वो पहला दिन सीगा, असीं पहले दिन तो सी उत्थे फिर मेरे याद आ पहले दिन जिदन लंगर किड़िया, जिहड़े बाद चों तां सारिਆਂ ने देखिया लंगर लग गया हो गया। सिंपल जियां चीज़ां, कोई आपदे सारिਆਂ ने भाई जिहड़ा कहंदे सी 6-6 महीनों का राशन लै गए, 3-3 महीनों का। असीं भी ऐं तुरदियां फिरदियां जां नहीं कितों रोटी खाधी कवरेज। एक फिर ट्रैक्टर 'च सूए मारे, मैनूं एक लैके गया कि आमदर बाई जी ट्रैक्टरां 'च सूए मार रहे हैं पुलिस वाले, ते असीं जाके पहली स्टोरी फिर वो भी कीती सी। किसी एजेंसी नूं, किसी पुलिस नूं, किसी सरकार नूं अंदाज़ा नहीं सी कि अंदोलन इस तरह का रंग ले आएगा। नवा तजर्बा सी, इस तरह का एक्सपीरियंस सी जिहड़ा मैं जिंदगी कदे नहीं देखा सी। इन्ना चिर हो गया पत्रकारी करदे नूं, लगभग 15 साल हो गए। उन्हां 15 सालों के अंदर कदे भी मैं इस तरह दीयां चीज़ां नहीं देखा सी, इन्ना वड्डी मूवमेंट नहीं देखी सी, इन्नी वड्डी लहर नहीं देखी। मैं एक गल नोट की कि पिंडां दे बदमाश ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ हो गए सी धरने च आके, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ ਦਾ ਚਰਚਿਤ ਲੇਖਕ ਮਿਲਾਨ ਕੁੰਦਰਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦ ਬੁੱਕ ਆਫ ਲਾਫਟਰ ਐਂਡ ਫੋਰਗੇਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਖਿਲਾਫ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ बचा के रखण की लड़ाई ही हुंदी है। वो यादां किसी भी तरह दीयां हो सकदियां ने। किसान अंदोलन नूं 6 महीने हो चुके ने। इन्हां 6 महीनों के उत्ते असीं एक सीरीज़ शुरू करन लगे हाँ, किसान अंदोलन दे किस्से। किसान अंदोलन नूं बहुत नेड़ियों मैं कवर किया है। पहले दिन तो जदों दिल्ली नूं किसान अंदोलन जा रहा सी, जां उस तो पहलां पंजाब सी, तां लगातार बहुत नेड़ियों देखते रहे। तो सानूं लग्या वो गल्लां, वो किस्से जिहड़े कैमरे ते नहीं आए जां जिहड़े साडे तजर्बे सी, जो किसान अंदोलन दे नाल साडा एक तजर्बा रहा, यानी असीं किस तरह कवर कर रहे सी किसान अंदोलन नूं। तां शुरुआत 24, 25, 26 की करदे हां। सब तो पहलां 24, 25, 26 24 तरीक नूं असीं निकलदे हां चंडीगढ़ तो, ते सब तो पहलां असीं पहुंचदे हां मालवे के अंदर। और मालवे च उगराहां की जथेबंदी का वड्डा ग्रुप है, तो उगराहां की जथेबंदी के पिंडां च ही असीं जाके जदों किसान उत्थों शुरू करते ने ट्रालियां भरनियां, जदों कहा जा रहा सी 6-6 महीनों का राशन लैके चले हाँ, उसी अपनी अखां च देखा कि किस तरीके नाल
6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ 3-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਆਟੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਆਟੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਔਰ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ 25 ਨੂੰ। 24 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਨਵਦੀਪ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 24 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਵਦੀਪ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਵਾਲਾ ਵਾਟਰ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਉਸ ਗੱਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਭ ਨੇ ਨਵਦੀਪ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਮੰਨਿਆ। ਉਹ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਨੇ ਜਿਹਾ ਘੁਮਾਇਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਚਰਨਿੰਗ ਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 25 ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਦਾ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਅਰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨਦੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 24 ਦੀ ਰਾਤ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀ। ਅਸਲ 24 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ। ਖਨੌਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੀ, ਵਿਕਰਮ ਸੀ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਜ ਗਏ ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 11:30 ਵੱਜ ਗਏ ਕਵਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਨਵਦੀਪ ਦੀ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਨਵਦੀਪ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਸੋਰਸ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ ਦੇ 11:30-12 ਵਜੇ ਹੋਣਗੇ। 11:30-12 ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਲਾਉਂਦਿਆਂ 1-1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਨਵਦੀਪ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੰਗਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਵਦੀਪ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 24 ਨੂੰ, ਤਾਂ 25 ਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ 26 ਨੂੰ ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਕਿਆਂ ਤੋਂ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਾਰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਅਮਨ ਖਨੌਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸੀ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਵਦੀਪ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 1-1:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, 4 ਵਜੇ ਨਵਦੀਪ ਦਾ 4 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਫੀਡ ਭੇਜਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਟੀਮ ਉਠਾਈ ਇੱਥੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਠੋ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ 7-8 ਵਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਉਹ ਘਟਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਕ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਛਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ। ਸ਼ੰਭੂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਜੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਕੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਰਾਹ 'ਚ। ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਾਕਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਇਹ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਓ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਰਵਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ 25 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਆਂਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ, ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 24 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਮਾਲਵੇ 'ਚ। 24 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ 2-3 ਵੱਜ ਗਏ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ।
ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲ 2 ਘੰਟੇ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਰੜ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। 2 ਘੰਟੇ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉੱਠ ਖੜੇ ਸਵੇਰੇ। ਉਦਣ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਚੱਜ ਨਾਲ, 25 ਨੂੰ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 25 ਨੂੰ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਵਦੀਪ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਲਵੇ ਸੀ, 24 ਨੂੰ ਨਵਦੀਪ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਉਦਣ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਗਿਆ। 25 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀਪਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ 25 ਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 25 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿਵੇਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਚੱਲ ਪਏ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਆ ਮਾਝਾ ਦੁਆਬਾ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ 11-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀਪਤ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੱਡੇ ਪੱਟੇ ਪਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਨੋਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀਓ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਖੱਡੇ ਪੱਟ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕਣ। ਵੱਡੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਪਏ ਸੀ। ਪਹੁੰਚਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਲਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ। ਤਾਂ 4 ਜਾਣੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਸੀ, ਕਰਨ ਸੀ ਅੱਖਰ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਵੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ 5-6 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੀ ਸੌਂ ਗਏ। ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੌਂ ਗਏ, ਕੁਛ ਗੱਡੀ ਸੌਂ ਗਏ ਇੱਕ ਢਾਬੇ 'ਤੇ। ਯਾਨੀ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਸੀ, 2-3 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਸੌਣਾ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਸੁੱਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ 2 ਵਜੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਖੜੇ। ਉੱਠੇ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀਏ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕੁਛ ਪਤਾ। ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਵਰ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਲੱਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਬੈਕ ਚਲੋ। ਫਿਰ 1.5 ਘੰਟੇ 'ਚ ਬੈਕ ਆਏ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਸਿੰਘੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦੂਜੇ ਰਾਹ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਗਾਣੇ ਬਣ ਕੇ ਸਵਰਾਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅੱਖੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ, ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਛ ਲੋਕ BKU ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਏ, ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ, ਵੱਡੇ ਟਰਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤੇ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘੂ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸਿੰਘੂ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇੱਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੰਘਣ, ਹੁਣ ਸਿੰਘੂ ਤੋਂ, ਸਿੰਘੂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੰਘਣ। ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੂ, ਡਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਅੱਗੇ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੂ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕਮਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਨਆਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਅਨਆਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਇਹ ਸੀ, ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਰੁਕੀਏ, ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੰਘੂ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕੁਛ ਨਾਕੇ ਤੋੜਦੇ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਥਰਾਅ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟੇ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟੇ, ਬਰੂਟਲੀ। ਅਤੇ ਇੰਨੇ 'ਚ ਫਿਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰੀਏ ਥੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ। ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਹੋਰ 2-4 ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਨਵਦੀਪ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਚੜੂਨੀ ਹੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਅਨਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਗਏ, ਉਹ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਦਿਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਦਣ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਮ ਝਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦਾ ਗੋਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿ ਮੋੜਦੀ ਏ, ਇੰਨੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਮੁੜਨਾ ਸੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਨੈਲੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, INLD ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਖੜ੍ਹਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਤੇ ਗੋਰੇ ਭਰਾਏ ਗਏ, ਫਿਰ ਨਦੀਪ ਹੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਉਹ ਗੋਲੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਸਿੱਟੇ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਯਾਦ ਆ, ਇਹ ਬੜੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੋਲਾ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦਾ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਗਿੱਲਾ,
ਗਿੱਲਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੰਮ, ਪੁਲਿਸ ਭਜਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਜੇ ਮਤਲਬ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਨਾ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਜੇ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਾਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲਾਨ ਕੁੰਦਰਾ ਨੂੰ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਲੰਗਰ ਕਿਹੜਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੰਪਲ ਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ 3-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਇੰਨੇ ਫਿਰ DSGMC ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਏ ਨੇ ਉਹ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਨੇ ਉਹ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਟਰਾਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਾਲੀ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਟਰੱਕ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਇੱਕ ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਸੂਏ ਮਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮਦਰ ਬਾਈ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਸੂਏ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸਟੋਰੀ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸੂਏ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਯਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ 'ਚ ਸੂਏ ਮਾਰਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੋਕ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਖੜੇ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਲੈ ਆਏਗਾ। ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠਣਾ ਗਾ, ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਤੈਅ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਟੁੱਟੇ, ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ, ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਧਰਨੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬਦਲੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਗਏ ਸੀ, ਲਾਈਵ ਵਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੂ, ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨੇੜੇ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੁਟੇਜ ਵਿਕਰਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਵਿਕਰਮ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਫੁਟੇਜ ਆ ਕੇ ਪਲੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਮਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਔਰ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਆਈ ਗਏ। ਪਰ 26 ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਪਦੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਲਾਤਾ। ਨਵਦੀਪ ਹੋਰੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਐ ਟਰੇਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ। ਦੋ ਰਾਇਆਂ ਉਦੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਬਰਾੜੀ ਬੈਠੋ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਤ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਬਰਾੜੀ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਾਲਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਸਿੰਘੂ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਣਾ। ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਗਏ। ਟਿਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਥਾਂ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਆ 27 ਨੂੰ ਜਾਂ 26 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 27 ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹੁੰਚੇ।
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਐਂ ਜੇ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੂਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਉਨਾ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੰਗ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਮਿਕਸ ਸੀਗਾ। ਮਿਲਣਸਾਰਤਾ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਸੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਆ। ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਲੈਨਡ ਜੇ ਕੁਛ 100 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 100% ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਨਪਲੈਨਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਲੈਨਡ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸੇ ਮਿਲੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਸੀਗਾ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਨਵਦੀਪ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਚੱਲੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਵਧਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਸਭ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਭ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ, ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਭ ਨੇ ਉਹ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਕਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮਸਤੂਆਣੇ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ 2 ਮੇਲੇ ਵੱਡੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਾਲੇ ਕਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮਸਤੂਆਣੇ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੇਲਿਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਸੀ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਵੀ ਆ ਗਏ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਮੋਢੇ 'ਚ ਮੋਢਾ ਵੱਜਾ, ਫਿਰ ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋ ਤਪਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਸੀ ਇਹ, ਸਿਆਸੀ ਮੇਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਝ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੇਲਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਮੇਲੇ 'ਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਬਾਈ ਸੌਰੀ। ਆਮ ਆਪਣੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ, ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਾਫੀ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ, ਉੱਤਰੀ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੰਘੂ ਵੀ, ਟੀਕਰੀ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿੰਘੂ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਟੀਕਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਆ, ਗਾਜੀਪੁਰ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਸਮੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਅਤੇ ਸਮੇਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਧਰਨਾ ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ TV।